international partner Adamas International School. They have just received a simple script and they have worked very hard. Please give them a big hand. They have worked very hard. They have prepared for their drama and they want to show you a drama. So today we are going to start our program with a drama, and this drama is written by our international partner, and they are showing you how drugs can ruin our life, how we can get trapped in drugs. Yes, and these students, I would like to introduce you to the team of drama. The narrator is here, Sanskriti Bajanai. Now she will introduce her friends. Thank you so much, Suraj sir. I want to introduce my friend Uma Bajbai, who has the role of Sakshi in this drama. Now Sakshi will introduce her another friend. Good morning everybody. My name is Umati Morsina from class 9 section E. I want to call my friend Alisa Mogranti in the role of China. Good morning everybody. My name is Alisa Mogranti. I am from class 9 section E. I want to call Prajna Varsha in the role of Prajna. Thank you so much. I am Varsha Madhur from class 9 section E. Now I am going to introduce my friend Yudesh Upreti. He is in role Arya. Hello everybody, my name is Jita Suprati and I am going to introduce you my friend Ritesh Moto as the character of Rohit. Hi everybody, I am Ritesh Kushwaha from class 9E. I introduce ग्रिड में लगा हो कि ग्रिड में Karan as a 180 डिग्री को Shivam Saha as a Karan. ग्रिड स्टेबल हुनु पर्छ. Hello friends, I am Shivam Saha. I am going to introduce my friends Kapil Mahato as Aditya. Hi everyone, my name is Kapil Mahato and I am going to introduce Sapan बोल्न Bhujen मिल्दैन भनिरहेको छु के. as a Rudra. Hi guys, I'm Sapon from class 9E and I'm going to introduce Nishant Bostapoti as a scene of player. Nissan Bastagari from section B. I like to thank Sapan Bhujen. Thank you, dear students. Now, let's watch a drama written by our international partner. I would like to thank our international partner, Adamas International School, once again, because they have sent us a good drama, and we are going to play the drama, and these students have worked hard. Let's see it, okay? The second period is of games, which has been extended due to some important matters. All the students are excited and are wondering when will they get chance, when will they get free from this boring session of maths. The bell rings. All the students rush to the ground. But some of the boys are left behind. The girls started talking and the boys started playing football. The loitering boys go to the boys who have been started playing football and asked to join them. Hey, can we join a group? Who are you? You are just like a football, and you want to play football with me? Go losers. Don't wait. After such insult, they go to Rudra, who was a drug addict and they didn't know about. Hey Rudra, how are you? Can we join your group? Of course. I'm good. In fact, you are welcome to me. Friends, I have something exciting which you should get
We should get rid from your boring life. Okay, let's try it out. I think this must be fun. After taking drugs, soon after taking drugs, they feel First, what is this? Are you using petrol wash to get addicted or something? Of course not. It's just a white powder, which is very sweet in smelling and very relaxing. Okay, let's try it out. I think this must be fun. soon after taking drugs, they feel happy and relaxed. घरमा पानी हाल्न आइज बरु सिमसिमे पानीको बाटो बनाऊ बनाउँछु झ्याप हुँदैछु म नयाँ ऱ्याप सुनाइदिन्छु ल तँलाई पनि नचाइदिन्छु म सिमसिमे पानी त बब्बाल हामी यतै बस हाम्रो पारा यस्तै हो हामी थरी रक्सी थरी खैरे भेट्छु अन्तर्राष्ट्रिय हप्सी पुलिस चौकीभित्र गर्छु दारू बस सिमसिमे पानी त बब्बाल हामी यतै बस हाम्रो पारा यस्तै हो हामी थरी चुरो खान्छु थरी रक्सी थरी खैरे भेट थरी चुरो खान्छु यतै बस हाम्रो पारा यस्तै हो हामी थरी चुरो खा At the time, Sakshi passes by. After seeing them happy, she asks them, Hey Rudra, have you by chance give them the drugs? Of course not. Why I even try to get my friends in such a trouble? It is just a white powder, which my father was bought from America. Look how happy all of them are. Would you really try it out? But first of all, tell me where is my brand bar? Oh, how full of me. I'll throw it out. all the drug children speak together. Rudra gives us something. Rudra gives us to something on it. Oh, I was sure that it was drug. Hey, you stupid Rudra, you are responsible for all this. We should inform all about this to principal ma'am. We should inform about all this to principal ma'am, and you could have been rusticated too. But you are a friend of ours, so we want. Why do you even take a drug? Well, every time in the class, I was scolded and insulted by our teachers. And to overcome from this, I forced to take drugs. Home, school, and tuition are hell for me. Why you don't tell wherever I lost my pleasure? First thing, what you said about the teacher went wrong. They scold you to see improvement in you.
Second thing, the pressure that you feel is actually as an alarm to wake you up. If there is any problem, can you share with us? Give it to me. She inhales it. She inhales it. At least she joins them. Rudra also takes drugs. Finding that Sakshi is missing, all the girls started finding her. At last, they found her in the junior class, which was empty beside them. Hey Sakshi, what has happened to you? Look at me, look at. I am sure that she and her class has taken a drug. Oh, we should inform about all this to principal sir. Oh no, oh, listening, this will be rusticate. Let's put some water on the face and bring something to eat. They take them to the class and they take them to the class and they get busy to bring them there in their own position. All after 5 minutes. All after 5 minutes, they get back to their own senses. What happened to all of you? Jaina tells this all matter to all the boys. Hey Rohit, I am very sorry for all the things that I told you earlier. It's okay, bro. We will show you a better way to live and enjoy your life. Thank you, bro. All the students get together and prevented Rudra from further use of drugs. If you think drugs are cool, then you are fool. Drugs pull you down 6 feet underground. So, all the teenagers know no to use of drugs. Say no to drugs! Thank you. Thank you, everybody. हाम्रो आसन ग्रहणको क्रम जारी नै छ। यसै विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, अहिलेसम्म त व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भन्नु पर्यो, आदरणीय दाजु चित्तबहादुर विकज्यूलाई यहाँ अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब कार्यक्रमलाई ढिलो नगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो। ल भन्नु त introduction tarfai jao. Myself Aman Kumar Mahato from representing class 9A, and first of all I would like to ask you a question, and my first question goes like this. कतिपय ठाउँमा सुधार केन्द्रमा नै यस्तो व्यापार भएको समाचार सुन्नमा आउँछ। के यस्तो ठाउँ वा सुधार केन्द्र हेटौडामा छ? यदि छ भने के हजुरहरूले छापा पार्नु भएको छ? अर्को छ, मैले आफ्नै आँखाले देखेको कुरा हो यो। यही हुप्रा चौरमा लागु औषध खाएर ग्याङ फाइट गर्ने, कोही पनि हिँडिरहेको बेला झन्किने त्यस्तो देखिएको छु। अब हजुरहरूले एनी टाइम सिक्युरिटीको लागि के गर्नुभएको छ भन्ने केही प्लान बनाउनु भएको छ कि यसलाई रोक्नलाई केही प्लान? धन्यवाद। अरू म एकैचोटि यसको आन्सर दिन्छु सबैमा। सबैलाई थाहा नै छ भोलि शिवरात्रि, अनि कतिपय मान्छेहरूले शिवरात्रिलाई रङ लिएर दुर्व्यसन
लागु पदार्थ लिइरहेका हुन्छन् अनि भोलि त पक्कै नै केही न केही लागु पदार्थ खाएर झगडा हुने बढी नै छ। हजुरहरूले भोलिको लागि कति फोर्सहरू मेनली फोकस गर्नुभएको छ यो रोक्नलाई? अनि अझै एउटा छ, हजुरहरूले जति प्रयास गरे पनि लागु पदार्थ हेटौडामा आइरहेको हुन्छ। के यो हजुरहरूको मोनिटरिङ विक भएर हो कि के हो? धन्यवाद भाइ, प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हो, पक्कै पनि भाइले पहिलो क्वेसन गरेको छ। यो सुधार गृहहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा रिहाबको नाममा अब हामीले रिहाब खोल्नै हुँदैन भनेर पनि भन्न सकिन्न, भन्न मिल्दैन। रिहाब खुलेको छ किन त्यसमा लागेको कुलतमा फसेको मान्छेहरूलाई सुधार गर्न जरुरी छ र त्यसलाई सुधार गर्नुको अर्थ यो होइन कि एकैचोटि लागु औषधमा फसेको मान्छेले चटलक्कै त अब उसले एकैचोटि चटलक्कै छोड्न सक्दैन। त्यसलाई बिस्तारै उसले धेरै एमाउन्टमा धेरै क्वान्टिटीमा युज गर्दै थियो भने त्यसलाई बिस्तारै क्वान्टिटी घटाउँदै 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 लगेर चाहिँ हटाउने हो। एकैचोटि म्याक्सिमम् जसले युज गरिरहेछ उसलाई बन्द कोठामा लगेर थुनेर उसलाई खानै नदिने भने ऊ त्यहीँको त्यहीँ ठाउँको ठाउँ मर्न सक्छ, छटपटाउन सक्छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई कम गर्नलाई सुधार गर्नको लागि पनि बिस्तारै घटाउने हो। र रिहाबमा पनि त्यही गर्छ। सुरुमा हामीले मान्छे समाउँछौँ, पठाइदिन्छौँ रिहाब सेन्टरमा। रिहाब सेन्टरमा पनि एकैचोटि जादु त होइन, त्यहाँ पनि त्यसलाई बिस्तारै कम गर्दै गर्नलाई चाहिँ के गर्छ भने त्यही प्रतिबन्धित औषधिहरू नै, जो लागु औषधहरू नै थोरै क्वान्टिटीमा युज गर्दै 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 घटाउँदै लगेर अन्तमा त्यसलाई क्लोज गर्छ, रिहाबमा गर्छ। र यही मकवानपुरमा पनि एउटा छ समूह जसले के गर्छ भने यहाँ कार्यक्रम सायद यही स्कुलमा पनि कार्यक्रम गरेको होला। त्यो संस्थाले के भन्छ भने यदि कसैले युज नगरी रहन सक्दैन भने त्यसले युज त गरोस् तर सेफ तरिकाले युज गरोस् भनेर सिरिन्ज, कन्डम निःशुल्क बाँडिरहेको संस्था पनि छ। एउटा संस्था छ यही मकवानपुरमा। अब यसमा अलिकति कन्ट्रोभर्सी के देखिन्छ भने हामी चाहिँ सकेसम्म यसलाई नियन्त्रण गरौँ, घटाउँ, यसलाई चाहिँ युजै नगरौँ भन्नेतर्फ लागिरहेका छौँ। तर यहीँ भएको एउटा संस्थाले के गर्छ भने निःशुल्क रूपमा चाहिँ त्यस्ता साधनहरू वितरण गरिरहेको छ। र यसले गर्दा कतै वृद्धि हुने त होइन, युजर गर्दा त बढ्छ। यदि सेफ तरिकाले युज गर्न पाउँछ भने किन नगर्ने भन्ने हिसाबले मान्छे जान्छ नि त। उसले सिरिन्ज युज गर्छ, अरू औषधिहरू पाउँछ भने त्यो ठाउँमा गएर उसले लिन सक्छ। र हामीले यो कुराहरू उठाइरहेका छौँ। यो चाहिँ अलिकति मिलेन कि त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने किसिमले पनि गइरहेका छौँ। त्यो एउटा पाटो हो। अर्को कुरा भाइले उठाएको हुप्रा चौरमा ग्याङ फाइट, यो लागु औषधको प्रयोग गरेर ग्याङ फाइट पनि गरिरहेको अवस्था छ नि भनेर भन्नुभयो। हो, भइरहेको छ। र मैले अघि उदाहरण पनि दिइसकेँ। त्यही हुप्रा चौरबाट त मैले हिजो 10 जना विद्यार्थी त समातेर लगेको छु त। त्यसलाई कम गर्न त्यहाँ जाने, एक अर्काले अर्कोसँग माग्ने, अर्कोले अर्कोसँग माग्ने, नभइसकेपछि ड्रग्स किन्नको लागि पैसा हुन्न, पैसा नभएपछि चोर्न जाने, चोर्न जाँदा कुनै बेला समाउने। र त्यही साथी बिचमा पनि पहिला चाहिँ तैँले दिने अहिले चाहिँ नदिने भनेर एकअर्कामा फाइट पर्ने स्थिति पनि छ, नभएको होइन। र यसलाई कम गर्नको लागि हामीले चाहिँ यस्तै किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन पनि गरिरहेका छौँ। र ती जहाँ देखिन्छ, जहाँ भेटिन्छ त्यहाँबाट हामीले नियन्त्रणमा लिएर काउन्सिलिङ गर्ने र रिहाब सेन्टरमा पठाउनै पर्ने मान्छेलाई रिहाब सेन्टरमा पठाउने काम पनि गरेका छौँ। हिजो होइन अस्तिको दिन मात्रै एकजना हटियाको बहिनी, लगभग 17 वर्षको एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो। घर परिवारबाट आमाको चाहिँ व्यवहार मैले राम्रो पाइनँ। त्यसपछि त्यो भएकोले म घरमा मलाई जान मनै लाग्दैन। त्यो भएकोले म यहाँ आएको भनेर यहीँ शीतलमहलको एउटा चाहिँ पसलमा भित्र बसेर 4-5 जना ट्यापे दिने अब लागु औषध खाने केटाहरूसँग बसेर उसले खाइरहेको छ। र पछि आमा आएर हामीलाई खबर गर्नुभयो। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि हामी गयौँ, लिएर आयौँ। किन चाहिँ यस्तो अवस्थामा आइपुग्यो त भन्दाखेरि सोद्धाखेरि मलाई घर परिवारबाट राम्रो बिहेभै भएन। मेरो आमाले मलाई मेरो कुरा कहिले बुझ्नुहुन्न, जहिले मसँग रिसाउनुहुन्छ, जहिले गाली गर्नुहुन्छ। अनि म कहाँ जाउँ भन्ने किसिमले त्यो बहिनी 17 वर्षको भर्खरको बहिनी अहिले चाहिँ यहाँनिर 12मा पढिरहेछ मकवानपुर क्याम्पसमा। मकवानपुर क्याम्पसमा 12मा पढ्ने विद्यार्थी। अब 11-12मा पढ्ने विद्यार्थी त आफै सोच्नु पनि पर्ने हो, तर त्यो देखिँदैन।
मलाई गाली गऱ्यो बाबुआमाले भने अनि अर्कोसँग हिँड्यो, अरू साथीहरूसँग लैलैमा लाग्यो अनि ड्रग्सतिर लाग्यो। त्यो अवस्था छ। तर उहाँहरूलाई पनि हामीले ल्याएर त्यसपछि रिहाब सेन्टरको मान्छेहरू बोलाएर हामी पठाउँछौँ र रिहाबमा पनि फेरि थोरै समय भने 3 महिनाभन्दा माथि मात्रै हुन्छ, 3 महिना 6 महिना त्यसरी राख्छ। रिहाबमा पठाउन पनि कतिपय अभिभावकहरूको चाहिँ के छ भने आर्थिक अवस्थाले भ्याउँदैन, त्यो पनि महिनाको लगभग 10,000 भन्दा माथि तिर्नुपर्छ। सुविधा अनुसार फरक पर्छ, त्यो पनि बढी तिर्नै पर्छ, सुधार्नको लागि पनि खर्चै गर्नुपर्छ र कहाँबाट ल्याउने त्यो पैसा भन्ने समस्या पनि छ। र हामीले सकेसम्म चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई खोजिरहेका छौँ। त्यसमा भाइ बहिनीहरूको सहयोग पनि जरुरी छ। र अर्को कुरा एकैछिन है बल्ल सरी फर डिस्टर्बेन्स। र भाइले अघि उठाएको कुरा छ, भोलि शिवरात्रि आएको छ, गाँजा सेवन गर्ने पनि हुनसक्छ, सुरक्षा व्यवस्था के गर्नुभएको छ? अब कस्तो छ भने सुरक्षा व्यवस्था हेटौडामा त्यति नाजुक चाहिँ छैन, किन बजार एरिया सबै हामीले कभर गरेका छौँ। तर के हुन्छ भने प्रहरीको उपस्थिति मात्रै पनि धेरै चाहिँ भनौँ न यसले मात्रै कम गर्ने चाहिँ हुँदैन। जबसम्म आफू सचेत हुँदैनौँ तबसम्म केही पनि सम्भव हुन्न, केही कुरा पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जबसम्म मान्छेमा यो लागु औषध युज गर्नु हुँदैन है, यसले यस्तो किसिमको असर गर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ जुन चेतना फैलिन्न, तबसम्म प्रहरीले मात्रै गएर समातेर ल्याएको भरमा मात्रै यो नियन्त्रण हुन चाहिँ सक्दैन। र हामीले जे जति मान्छेलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएका छौँ अहिले मुद्दा नै चलाइरहेका छौँ। र मान्छेको ओसार पसार गर्ने प्रवृत्ति पनि कस्तो देखियो, कस्तो सिस्टम चाहिँ उनीहरूले युज गर्न थाल्यो भने हिजो मात्रै यहाँ पशुपति नगरमा समातिएको छ। हिजो मिडियामा हेर्नुभयो होला, कति भाइ बहिनीहरूले फेसबुकहरूमा पनि हेरेको होला। त्यसमा के देखिएको छ भने सरसाथी हामीले चेक गर्दाखेरि उसको झोला सरसामानहरू चेक गर्छौँ, उसको बडीमा भित्र चाहिँ के कसरी ल्याएको छ भनेर खासै त्यति ध्यान दिँदैनौँ। तर हिजो कस्तो अवस्थामा फेला पऱ्यो भने शरीरको यो पार्टमा चाहिँ माथिको यो शरीरमा बाहिरबाट ज्याकेट लगायो, तर भित्रपट्टि के गरेको रहेछ भने त्यो डाइजेल्याब, नर्फिन, अनि त्यसपछि त्यो फेनर्गन भन्ने चाहिँ हाम्रो एम्पुलमा पाउँछ सानो सानो, त्यो सिरिन्ज युज गर्ने हो। त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले के गरी ल्यायो भने यो पेटको यो भागमा प्लास्टिकमा चाहिँ टक्क बाँधेर यसरी टेप लगाएर ल्याएको रहेछ। हिजो 2 जना यहीँ पिप्लेको 5 सुभाष अर्याल के भन्ने समातिएको छ, यही हेटौँडाकै सुभाष अर्याल लगायत अर्को मान्छे छ, 2 जना त्यसरी ल्याउँदै गर्दाखेरि समातियो। र अर्को 2 जनाले कसरी ल्याइरहेको अवस्थामा फेला पऱ्यो भने त्यस्तै यो खुट्टाको यो नली खुट्टामा चाहिँ यसै गरी बेरेर टेपले लगाएर माथिबाट त पाइप लगायो देखिएन, हामीले त हेर्ने भने झोला चेक गर्थ्यौँ, गाडी चेक गर्थ्यौँ। र हिजो त्यसरी चेक गर्दाखेरि चाहिँ शरीरमै उसले चाहिँ लुकाइछेपा ल्याएको अवस्थामा देखियो र यहाँ ल्याएर कारोबार गर्ने। र अस्ति मात्रै यहाँ यो सूर्य चोकमा, अब भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, ठाउँको नाम थाहा होला होइन, सूर्य चोकमा एउटा चाहिँ मयुरीवालालाई के गर्यो भने एकजना मान्छेले रोक्यो, बाइकमा आएर उसले त्यसै गरी ड्रग्स कारोबार गर्थ्यो भन्ने कुराहरू आयो र उसले खोजेको पाएन। त्यो मयुरीवालालाई बाइकमा राखेर उसले लिएर गयो। हामीलाई इन्फर्मेसन के आयो भने अपहरण गर्यो मान्छे, त्यसरी बाइकमा आएर चाहिँ लिएर हिँड्यो, मयुरीवालालाई भन्यो भने त्यहाँको रहस्य के रहेछ अर्कै छ, त्यही ड्रग्सको केस छ। उसले ड्रग्स सप्लाई गर्थ्यो, त्यो दिन ड्रग्स पाएन, भेटेन, मान्छेलाई पनि लिएर गयो। अब हामीलाई के लाग्यो, मान्छेले मारिदिने पो हो कि? त्यसले त अब ड्रग्समा लागेको मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ, तिमीहरूले मान्छे नै मार्ने अवस्था पो आउने हो कि भनेर हामी खोज तलासमा लाग्यौँ। पछि परिवारको सम्पर्कमा पुग्यौँ, परिवारलाई चाहिँ बोलायौँ। बोलाउँदाखेरि भएको के रहेछ भने गयो, उसै आफैले ड्रग्स खाएको रहेछ। अनि एकजना साथीले माग्यो, साथीसँग गयो, तर हामीलाई के भन्थ्यो, अपहरण गरेर लग्यो भन्यो। पछि बुझ्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ प्रहरी आइसक्यो, अब मलाई भेट्यो भने मलाई नै चाहिँ लगेर थुन्छ। अब म त्यो सवारी साधनको बिलबुक लिएर आउनु, अनि यो चाहिँ सवारी साधन चाहिँ लिएर जानु है, म चाहिँ भागेँ भनेर हिँडेँ। अनि ड्रग्समा लागेको मान्छेले यो पनि गर्छ, आफै खान्छ अनि अपहरणको नाटक गरिदिन्छ अनि अर्कोलाई दुःख दिन्छ। रातभरि खोज्यौँ हामीले, अनि भोलिपल्ट आयो, मैले लगेर कारबाहीको लागि पठाएँ, जिल्लामा थुनेर राखेँ।
यस्तो किसिमको अवस्था छ भने यसलाई पनि हामी कम गर्दैछौँ र भाइले भने कि अब शिवरात्रिको अवसरमा खाने म्याक्सिमम हुन्छन् के गर्ने भन्नेमा चाहिँ अब चेतना नभएको अवस्थामा चाहिँ केही गर्न पनि सकिने स्थिति देखिँदैन। लुकाइ छिपाइ ल्याउँछ भने अब हामीले चेक गरेर मात्रै पनि फेला पर्दैन, विभिन्न माध्यमबाट सूचनाहरू पाइयो भने ती मान्छेहरूलाई नियन्त्रणमा लिने, कन्ट्रोलमा लिएर अरू कारबाही गर्ने गर्छौँ। र हामीले चाहिँ अब शिवरात्रि हो तैँले खान पाउँछस् भनेर चाहिँ हामी भन्दैनौँ। त्यो गाँजा सेवन गर्ने त अघि भने 25 ग्रामसम्म सेवन गर्ने अथवा 50 ग्राम सेवन गर्ने भने कारबाही हुन्छ भने अब शिवरात्रिको अवसरमा हाम्रो धार्मिक चाड हो भनेर गाँजा खाने छुट चाहिँ कसैलाई पनि छैन र दिँदैनौँ पनि होइन। हामीले फेला पार्यौँ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीको लागि अगाडि बढाउँछौँ। अरू केही छ भाइ बहिनीहरूको? Good morning, everyone. Good morning, respected principal and all the teachers presented here. And my name is Subhadra Upreti from class 9, section 8. And today I want to ask some questions because police officers are here, and this is my great opportunity. And thanks to our teachers. स्कुलको वरिपरि पाइने पसलहरूमा लागु पदार्थहरू जस्तै सुर्ती, चुरोट आदिहरू बेचेको पाइन्छ र हामीले पढ्दाखेरि त 50 मिटर भन्दा 50 मिटरको वरिपरि यस्तो पदार्थहरू बेच्न पाइँदैन भनेर पढेको थियौँ र यसको नियन्त्रणको लागि हजुरहरूको के कस्तो भूमिका रहेको छ? अरू छ कि यो मात्रै हो? अर्को चाहिँ लागु अहिले न्युजमा सुने अनुसार लागु पदार्थ ओसार पसार गर्नमा महिलाहरूको एकदम ठुलो भूमिका रहेको छ र के यो महिलालाई चाहिँ छुट हो र लागु पदार्थ ओसार पसार गर्नलाई? महिलाहरूलाई पनि त कारबाही हुनु पर्यो नि र यस्तोलाई चाहिँ नियन्त्रणको उपायहरू के रहेको छ? थ्याङ्क यू बहिनी। महिलाहरूलाई छुट पक्कै पनि छैन। यो विषयमा म आफ्नै अनुभव तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु। कतिपय सर म्यामहरूलाई थाहा पनि होला। अस्ति माघको 15 गते बिहानको राति 12:30 बजे पौने 1 बजे हामीलाई त्यस्तै इन्फर्मेसन आयो, मनहरीबाट हेटौडातर्फ आउँदै गरेको इन्डियन कारमा गाँजा यहाँ हामीले नियन्त्रणमा लिन खोज्दाखेरि कहीँ पनि रोकेन भन्ने खबर आयो। त्यसपछि एसपी साहबले मलाई फोन गरेर अरू कसैले पनि बाटोमा रोक्न सकेन, मनहरीबाट आइसक्यो, यता चाहिँ लेबरबाट आइसक्यो, नेवारपानी क्रस भइसक्यो, गाडी कहीँ रोक्न सकिएन र तपाईँले गएर त्यसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ नियन्त्रणमा लिनुहोस् भन्ने चाहिँ फोन गर्नुभयो मलाई। म वडाबाट टोली लिएर गएँ, त्यहाँको हाम्रो थाना भर्याङको ट्राफिक पुलिस, त्यसपछि थाना भर्याङकी अर्को सिभिल पुलिसलाई साथमा राखेर हामी त्यहाँ चेक पोइन्ट थाप्यौँ। चेक पोइन्ट थाप्दाखेरि के भयो, त्यहाँ पनि रोक्न मानेन गाडी। रोक्न नमानिसकेपछि हामीलाई के शङ्का लाग्यो भने गाँजा मात्रै होइन, यसमा केही अरू विस्फोटक पदार्थ पो बोकेको छ कि भन्ने पनि शङ्का लाग्यो। योभन्दा अगाडि यहीँ हेटौडामा यो सञ्चय कोषको बिल्डिङ पछाडिपट्टि बम राखेको कुरा हजुरहरूलाई थाहा पनि होला। त्यस्तै गरेर अस्ति सङ्गम चोकभन्दा अगाडिपट्टि, काङ्ग्रेस चोकभन्दा अलिकति अगाडिपट्टि चाहिँ त्यहाँ मानस चोक र सङ्गम चोकको बिचमा एउटा चाहिँ झोला राखिएको थियो केही समय अगाडि। त्यसमा चाहिँ स्थानीय मान्छेले के भन्थ्यो भने धनुषामा चाहिँ त्यही झोला राखेको र त्यहाँको इन्सपेक्टर साहबले निकाल्न जाँदाखेरि चाहिँ बम पड्केर इन्सपेक्टर साहबसहित त्यहाँ चाहिँ मृत्यु भएको थियो त्यो घटनामा। अनि यहाँ पनि खबर गर्नुभयो यस्तो किसिमको छ भनेर, हामी गयौँ, त्यसलाई पनि डिस्पोज गऱ्यौँ, तर फोहोरको चाहिँ झोला मात्रै रहेछ, केही पनि थिएन। त्यस्तै अस्तिको जुन 15 गते बिहान चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन आइसकेपछि म त्यहाँ गएँ। म गइसकेपछि त्यो इन्डियन कारलाई रोक्न खोज्दाखेरि रोकेन। त्यसपछि अलि अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अब यसलाई जसरी पनि नियन्त्रणमा लिनै पर्यो भनेर मैले चाहिँ अब त्यहाँ अरू वार्निङ केही पनि गरिनँ, सिधै हवाई फायर गरेँ। हवाई फायर गर्दाखेरि पनि उसले के गर्यो भने गाडी गुडाइराख्यो। गुडाइराख्दाखेरि अगाडि बढेपछि अब यसलाई रोक्नको लागि त मैले पक्कै पनि कोसिस नगरे त भएन भने मैले चाहिँ आफ्नो पिस्तोलबाट नै एक राउन्ड हवाई फायर र एक राउन्ड के गरेँ, उसको गाडीको टायरमा हाने। टायर पङ्क्चर भयो। टायर पङ्क्चर भइसकेपछि गाडी रोकियो र हामीले त्यसमा चेक गर्दाखेरि के फेला पार्यौँ भने 2 जना इन्डियन पुरुष र 1 जना महिला त्यसमा सवार थिए र तिनीहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा लियौँ र त्यो 2 जना जुन इन्डियन कारमा थिए त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर मैले जिल्लातर्फ पठाएँ र पछि त्यो लेडिजलाई मेरो आफ्नो वडा प्रहरी कार्यालयको चाहिँ भ्यानमा पुलिसको गाडीमा हालेर
हामी फर्किँदै गर्दाखेरि हाम्रै गाडीलाई चाहिँ नाइट बसले हानिदियो, मै घाइते भएँ, मेरै टाउको फुट्यो, 4वटा टाँका लगाएको छ टाउकोमा होइन। धन्न भाग्य बलियो रहेछ, यहाँहरूको कृपाले म बाँचेँ होइन। त्यसमा गहिरो चोट लागेन। सिटी के अरे चुरे हिलमा उपचार पश्चात म काठमाडौँ गएँ, 1 हप्ता काठमाडौँ उपचार गराएर यहाँ फेरि आएको छु। र त्यसमा के थियो भने एकजना लेडिजलाई बिरामीको बाहना बना भनेर उसलाई 3000 आइसी पैसा हामी दिन्छौँ, तँ चाहिँ बिरामीको बाहना गर्दै बिरामी बनेर हिँड, हामीसँग तँलाई नेपाल पनि घुमाइदिन्छौँ, 3000 पैसा पनि दिन्छौँ, आइज भनेर एउटा श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको महिला, 2टी छोरीहरू रहेछन् घरमा, इन्डियन महिला, त्यसलाई बिरामीको बाहनामा नेपाल लिएर आयो। जो महिलालाई मैले मेरो गाडीमा राखेको थिएँ ऊ पनि घाइते भयो। जो बिरामीको बाहना गरेको थियो वास्तविक बिरामी नै हुन पुग्यो। त्यसको नि यो फ्र्याक्चर भयो, यहाँ काट्यो, उता टाउकोमा पनि सामान्य चोट लाग्यो। बिरामीको बाहना बनाएर आएको मान्छे वास्तविक बिरामी भएर त्यसलाई मैले अहिले बहिनीले भनेअनुसार महिला भएर छुट्छ र भनेको सवालमा त्यो महिलालाई त्यहीँ राखेर हाम्रो प्रहरी पूर्व समेत राखेर उपचार गराएर अहिले मुद्दा चलिरहेको छ। अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा छ। महिला भएको हिसाबले मात्रै छुट पाउँछ भन्ने छैन, छुट पाउँदैन। कसैले पनि लागु औषधको कारोबार गर्छ भने छुट कसैलाई पनि हुन्न। र अर्को क्वेसन के भनेको थियो बहिनी? स्कुल वरिपरि ल स्कुल वरिपरि यहाँ योभन्दा अगाडि पनि मलाई कृष्णगोपाल सरले रिक्वेस्ट गरिसक्नु भएको थियो। आधुनिक स्कुलमा पनि एकजना कति क्लास 7 क्लास कि 5 क्लासमा पढ्ने चाहिँ विद्यार्थीले नै बोकेर आएको चाहिँ ल्यायो भन्ने किसिमको खबर पनि आएको थियो। हो यहाँ एउटा कुरा चाहिँ के गरिदिनु पऱ्यो भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गराएर यति वरिपरि चाहिँ बिक्री बेचबिखन गर्न नपाउने भनेर वडामा चाहिँ वडा कार्यालय र वडा प्रहरी कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइदिनु भने हामी त्यसलाई रोक्छौँ। र कतिपय चाहिँ व्यावहारिक रूपमा पनि हेर्नुपर्ने हुँदो रहेछ, अब अलिकति कठिन पनि हुँदो रहेछ यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई। तर स्कुल कलेजको वरिपरि चाहिँ बेचबिखन गर्न पाइँदैन। त्यसलाई हामी सकेसम्म त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अरू Good morning everyone. My name is Mahanand Prasad Yadav, class section 9. Sir, मेरो क्वेसन चाहिँ जस्तो रहेको छ। सर, तपाईले भर्खर नै सुधार केन्द्रहरूको बारेमा कुरा गर्नुभयो र कतिपय ठाउँमा सुधार केन्द्रका नै यस्तो व्यापार भएको समाचार सुन्नमा आउँछ। के यस्तो ठाउँ वा सुधार केन्द्र हेटौडामा पनि छ र छ भने त हजुरहरूले के छापा मार्नु भएको छ? यदि छापा मार्नु भएको छ भने त्यसलाई हजुरले मेरो मनमा फेरि कुरा खेले गयो। Excuse me, sir. I'm from 9E. I'm Sapan Bhujen. Sir, I am from right role of the heterophile. I listen that drugs and other alcoholic items are illegal. You know that the locals and inhabitants of low, I think, such called as low caste are maximum use of using drugs. You also know that there is a right road, and there is a field where maximum police know people use drugs. Then why you are not taking any action on that spot? And sorry, another question is that, sir, if you are Prime Minister of our country, then what would you do? Can we solve our drugs or any alcoholic item? Like in India, there is no any allowed of such items, and all the people try to come in our country to take it. And why do not you are taking an action for that? It's my question. Thank you, भाइ। यो राइट रोल भाइले अघि अहिले भन्नुभयो, राइट रोलमा पनि हो म्याक्सिमम युज गर्ने छ अहिले, र अर्को भाइले पनि लो कास्ट भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आयो। र यो जनचेतनाको कमी हो अथवा अन्य के कारण हो? अनि हामीले भन्छौँ जुन लो कास्ट भनेर भनियो, तर अब लो कास्ट मात्रै युज गर्ने त होइन।
अहिले अब लो कास्ट र हायर कास्ट भन्ने त छैन, सबै समान हो। तैपनि त्यो चेतनाको अभावले हो अथवा कसरी हो, त्यो एरियामा मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ यो विभिन्न ठाउँहरू भनेर। राइटोलको पनि छ, त्यसपछि दक्षिणकालीको माथि पनि छ, यता बनसखण्डी छ, त्यसपछि यही कमल डाँडाको ओह्रालो यो के अरे मलमल फ्याक्ट्रीको छेउछाउ पनि छ, फरेस्टी गेट साइडपट्टि पनि छ। अझ भन्दाखेरि यहीँको सेन्टर पोइन्ट यहीँनिर चाहिँ के अरे होब्रा चौरको चौरमै पनि बसेर युज गरिराखेको छ। हुँदा हुँदा यो भोटाल देवीका यहीँ अगाडि पछाडिपट्टिको चाहिँ खाली जग्गाहरूमा पनि बसेर युज गरेको छ। हामीले के गरेका छौँ भने गस्ती पेट्रोलिङ चाहिँ निरन्तर छ र हामीले जहाँ देख्छौँ ती व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिइराखेका छौँ। राइटोलबाट पनि समातेका छौँ, त्यो गुम्बा डाँडा साइडपट्टिबाट पनि समातेका छौँ, सानो पोखरा गुम्बाबाट। बनसखण्डीबाट मैले अघि नै उदाहरण दिइसकेँ, त्यहाँबाट पनि समातेका छौँ। कमल डाँडा एरियाबाट समातिराखेका छौँ। होब्रा चौरबाटै पनि मैले अघि भने त्यहीँबाट विद्यार्थीहरूसहित समातिराखेका छौँ। अब चेतनाको विकास जबसम्म हुन्न यो युज गर्ने विद्यार्थीहरू पनि संलग्न भइराखेको छ, भेटिराखेको छ। हामीले त ल्याउने काउन्सिलिङ गर्ने छोड्ने गरेका छौँ, त्यो कुरा हो। विभिन्न ठाउँबाट ल्याएका जुन नियन्त्रणमा लिन्छौँ तिनीहरूलाई उनीहरूको अभिभावक हामीले भनेको सम्झाउने बुझाउने भनेको पहिलो अभिभावकलाई ल्याएर सम्झाउँछौँ बुझाउँछौँ। आफ्नो चाहिँ छोराछोरीलाई टाइम दिनुहोस्, सम्झाउनुहोस्, यो लागु औषधमा फस्नबाट बचाउनुहोस् भन्ने किसिमले लगिरहेका छौँ र रिहाब सेन्टरमा पठाउँछौँ। र रिहाब सेन्टरमा अब कारोबार भयो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ मैले अघि नै पनि भनिरहेको थिएँ भाइलाई, ती विभिन्न ठाउँहरू छन् जसलाई क्रमैसँग घटाउँदै जानलाई उसले पनि ल्याउनै पर्छ। एकैचोटि छुटाउन सकिँदैन र बिस्तारै छुटाउनको लागि त्यो युज गर्दै नै उसको क्वान्टिटी घटाउँदै गएर नै नियन्त्रणमा लिने हो, एक्कासी लिन सकिँदैन। त्यो कारण पनि हुनसक्छ र हामीले समय समयमा तिनै संस्थाहरूका मान्छेहरूलाई पनि बोलाएर उनीहरूसँग बसेर यसबारेमा चाहिँ डिस्कस गर्ने गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि यसलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो प्रयास जारी नै रहन्छ र यसमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूको साथ सहयोग पनि चाहिन्छ। धन्यवाद।